स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित राजयोग आमे पतंजलि जगसूत्र विषय कहूलु। वर्तमान सूत्र नंबर 7 प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि अर्थात प्रत्यक्ष अर्थात साक्षात अनुभव, अनुमान और आगम अर्थात आप्त बा सत्य द्रष्टांक वाक्य एगुड़िक होउछि प्रमाण। जेतेबेले आमर दुईटी अनुभूति परस्पर विरोधी न हुए सेतेबेले ताहाकु प्रमाण कहंती। मु कौनसी विषय शुणिली जदि ताहा पूर्व अनुभूत कौनसी विषयर विरोधी हुए तेबे मु ता विरोधरे तर्क करिवि, केबे हेले ताहा विश्वास करिवि नाही। प्रमाण पुणी तीन प्रकार। साक्षात अनुभव बा प्रत्यक्ष यह एक प्रकार प्रमाण। जदि आमे कौनसी प्रकार चक्षु कर्णर भ्रमरे न पड़ी थाउ ताहेले आमे जहाँ किछि देखु बा अनुभव करू ताहाको प्रत्यक्ष कहाजिवो। मु एही जगत देखुछि ताहार अस्तित्व संबंधरे एहा ही प्रमाण। द्वितीय हेउछि अनुमान। तुमे कौनसी चिन्ह देखिल सेथिरु ताहा जेउ विषयर सूचना देउछि ताहा जानिपारिल। तृतीयत आगम बा आप्तवाक्य। जो माने प्रकृत सत्य दर्शन करिछन्ति सेमानंकर प्रत्यक्ष अनुभूति। आमे समस्ते ज्ञान लाभ पई चेष्टा करूअछु, किंतु तुमको ता पई कठोर चेष्टा करिबाकु पडुछि। विचार रूपक दीर्घकाल व्यापी विरक्तिकर रास्ता दे अग्रसर हेबाकु पडुछि। किंतु शुद्ध सत्व जोगी माने ए सबुर अतीत प्रदेश को चली जाइछन्ति। तांग समक्षरे भूत भविष्यत वर्तमान सबु एक हो जाइछि। तांग पक्षरे सबु जेपरि खंडिए पाठ्यपुस्तक। आम मानंग भली ज्ञान लाभर कष्टकर प्रणाली मध्य देई ताहाकु जीवाकु हुए नाही। तांकर वाक्य ही प्रमाण, कारण से निज मध्यरे ही ज्ञान स्वरूप को उपलब्धि करिछन्ति। एहीपरि व्यक्तिगण ही शास्त्रर रचयिता। अतएव शास्त्र प्रमाण बोली ग्राह्य। जदि वर्तमान एपरि कहीं जीवित थांती तेबे तांग कथा मध्य प्रमाण रूपे गण्य हेब। अन्यान्य दार्शनिकगण एही आप्तवाक्य संबंधरे अनेक विचार करिछन्ति। सेमाने प्रश्न उत्थापन करिछन्ति, आप्तवाक्य सत्य हेब काहीकि? आप्तवाक्यर प्रमाण ताहा सेमानंकर प्रत्यक्ष अनुभूति। जेपरि पूर्व ज्ञानर विरोधी न हेले तुमे जहाँ देख बा मु जहाँ देखे ताहा प्रमाण बोली ग्राह्य हुए। आप्तवाक्यर प्रामाण्य मध्य सेहीपरि बुझिबाकु हेब। इंद्रियातीत ज्ञान लाभ करिबा संभव जेतेबेले ज्ञान युक्ति और मनुष्यर पूर्व अभिज्ञता को खंडन करे नाही, सेतेबेले ताहाकु प्रमाण कहा जाय। जड़े उन्मत्त व्यक्ति आसी कहि पारे मु चारिआडे देवता मानंकु देखुछि, किंतु ताहाकु प्रमाण कहा जिवो नाही। प्रथमत यह सत्य ज्ञान हेबा दरकार। द्वितीयत ताहा जेपरि आम पूर्व ज्ञानर विरोधी न हुए। तृतीयत सही व्यक्तिर चरित्र उपरे मध्य यह निर्भर करे। अनेक एपरि कहि थांती जे व्यक्तिर चरित्र किपरि ताहा देखिबा आवश्यक नुहे, बरं से कौन कहे ताहा जानिबा ही विशेष आवश्यक। अतएव से कौन कहे से कथाटी प्रथमे शुणिबाकु हेब। अन्यान्य विषय रे ए कथा सत्य होई पारे। कौनसी लोक दुष्ट प्रकृतिर हेले मध्य से ज्योतिष शास्त्र संबंधरे किछि आविष्कार करिपारे, किंतु धर्म विषय रे ताहा नुहे। कारण कौनसी अपवित्र व्यक्ति धर्मर प्रकृत सत्य लाभ करिपारिबो नाही। एही कारणरू आम मानंकर प्रथमे देखिबा उचित जो व्यक्ति निजको आप्त बोली घोषणा करुछन्ति से संपूर्ण रूपे निस्वार्थ
ଅପବିତ୍ର କି ନୁହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ସେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତୃତୀୟତଃ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ଉଚିତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିରୋଧୀ କି ନୁହେଁ। କୌଣସି ନୂତନ ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲେ ତାହା ପୂର୍ବର କୌଣସି ସତ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହା ପୂର୍ବ ସତ୍ୟ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରେ। ଚତୁର୍ଥତଃ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ସମ୍ଭବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କହେ ମୁଁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଅଛି, ପୁନର୍ବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହେ ଯେ ତୁମର ଏହା ଦେଖିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ତା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରେ ତାହା ସତ୍ୟ କି ନୁହେଁ। ଯିଏ ନିଜର ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି ସେ କେବେ ହେଲେ ଆପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ସକଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲାଭ ଅଥବା ଯଶର ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ଜ୍ଞାନାତୀତ ଭୂମିକୁ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଏପରି କିଛି ଦେବେ ଯାହା ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଓ ଯାହା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣକର। ତୃତୀୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ତାହା ଯେପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସତ୍ୟର ବିରୋଧୀ ନ ହୁଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟର ବିରୋଧୀ ହେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଚତୁର୍ଥତଃ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଯେ କେବଳ ଏହି ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ, ଅନ୍ୟମାନେ ନୁହନ୍ତି ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯାହା ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବ କେବଳ ତାହା ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରି ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ ତିନି ପ୍ରକାର: ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି, ଅନୁମାନ ଓ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ। ଏହି ଆପ୍ତ କଥାଟି ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ବା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଅନୁପ୍ରେରଣା ଯେପରିକି ବାହାରୁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଭିତରୁ ଆସେ। ଆପ୍ତ ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ପାଇଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 8 ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମିଥ୍ୟାଜ୍ଞାନ ମତଦ୍ରୂପ ପ୍ରତିଷ୍ଠମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ମିଥ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଯାହା ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କହନ୍ତି, ଯଥା ଶାମୁକାରେ ରଜତର ଭ୍ରମ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 9 ଶବ୍ଦଜ୍ଞାନ ଅନୁପାତି ବସ୍ତୁଶୂନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଅଥଚ ସେହି ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯଦି ନଥାଏ, ତାହାକୁ ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦଜାତ ଭ୍ରମ କହନ୍ତି। ବିକଳ୍ପ ନାମରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ଅଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିଲୁ, ଆମେ ତାହାର ଅର୍ଥ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲୁ। ଏହା ଚିତ୍ତର ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନ। ସଂଯମ ବିଷୟକ ମତବାଦଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ତାହାର ସଂଯମ କ୍ଷମତା ସେତେ କମ୍ ହୁଏ। ସର୍ବଦା ଏହି ସଂଯମର ମାନଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଅଥବା ଦୁଃଖର ଭାବ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରି ଦେଖ କୌଣସି ଏକ ସମ୍ବାଦ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କିପରି ଭାବରେ ତୁମର ମନ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଉଅଛି। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 10 ଅଭାବ ପ୍ରତ୍ୟୟାଲମ୍ବନା ବୃତ୍ତି ହିଁ ନିଦ୍ରା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଭାବକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିଥାଏ, ସେହି ବୃତ୍ତି ହିଁ ନିଦ୍ରା। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତିର ନାମ ନିଦ୍ରା, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସୁଷୁପ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠୁ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ। ଅନୁଭୂତ ବିଷୟରେ ହିଁ କେବଳ ସ୍ମୃତି ହୋଇପାରେ। ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନାହୁଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ସ୍ମୃତି
ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ ଚିତ୍ତହ୍ରଦର ଗୋଟିଏ ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ। ନିଦ୍ରାରେ ଯଦି ମନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଭାବାତ୍ମକ ବା ଅଭାବାତ୍ମକ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଆମେ ତାହା ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାର ସ୍ମରଣ କରିପାରୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ତରଙ୍ଗ ଥିଲା। ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ବୃତ୍ତି। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 11। ଅନୁଭୂତି ବିଷୟା ସମ୍ପ୍ରମସଃ ସ୍ମୃତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭୂତ ବିଷୟ ସକଳ ଯେତେବେଳେ ମନରୁ ଚାଲି ନଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସ୍ମୃତି କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ବିଷୟ କଥିତ ହୋଇଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରୁ ସ୍ମୃତି ଆସିପାରେ। ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଯେପରି ଚିତ୍ତହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେହି ତରଙ୍ଗଟି ପୁଣି ଆହୁରି ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଏହା ହିଁ ସ୍ମୃତି। ନିଦ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ନାମକ ତରଙ୍ଗ ବିଶେଷ ଚିତ୍ତ ଭିତରେ ସ୍ମୃତି ରୂପକ ତରଙ୍ଗ ପରମ୍ପରା ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ କହନ୍ତି। ଜାଗ୍ରତ କାଳରେ ଯାହାକୁ ସ୍ମୃତି କହନ୍ତି, ନିଦ୍ରା କାଳରେ ତାହାକୁ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ କହିଥାନ୍ତି। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 12। ଅଭ୍ୟାସ ବୈରାଗ୍ୟାଭ୍ୟାଂ ତତ୍ ନିରୋଧଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ନିରୋଧ ହୁଏ। ଏହି ବୈରାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନ ବିଶେଷ ରୂପେ ନିର୍ମଳ, ସତ୍ ଓ ବିଚାରପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି? କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ହ୍ରଦର ଉପରି ଭାଗସ୍ଥ କମ୍ପନଶୀଳ ସ୍ପନ୍ଦନ ମାତ୍ର। ଏହି କମ୍ପନ କ୍ରମଶଃ ମିଳେଇ ଯାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ରହେ? ସଂସ୍କାର ସମୂହ ହିଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେ। ମନରେ ଏହିପରି ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଜମିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱଭାବ ଏହିପରି କଥିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛୁ, ତାହା ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସର ଫଳ। ସମୁଦାୟ ଅଭ୍ୟାସର ଫଳ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମ ମନରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସେ। କାରଣ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଭାବ କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ ହେତୁ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରୁ। ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତର ଦେଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଯାଏ, ସେଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦାଗ ରଖିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି। ଆମମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏହି ସକଳ ସଂସ୍କାରର ସମଷ୍ଟି ସ୍ୱରୂପ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଶେଷ ବୃତ୍ତି ତରଙ୍ଗ ପ୍ରବଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଭାବରେ ଭାବାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁଣ ପ୍ରବଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ ହୁଏ। ଯଦି ମନ୍ଦ ଭାବ ପ୍ରବଳ ହୁଏ, ତେବେ ମନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆନନ୍ଦର ଭାବ ପ୍ରବଳ ହୁଏ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖୀ ହୋଇଥାଏ। ଅସତ୍ ଅଭ୍ୟାସର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ତାହାର ବିପରୀତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଯେଉଁ ଅସତ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ଚିତ୍ତରେ ସଂସ୍କାରବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, କେବଳ ସତ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଅ, ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତା କର। ଅସତ୍ ସଂସ୍କାର ନିବାରଣର ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। କେବେ ହେଲେ କୁହ ନାହିଁ, ଅମୁକର ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ। କାରଣ ଅସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଚରିତ୍ର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭ୍ୟାସର ସମଷ୍ଟି ମାତ୍ର। ସତ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରେ। ଚରିତ୍ର କେବଳ ପୁନଃ ପୁନଃ ଅଭ୍ୟାସର ସମଷ୍ଟି ମାତ୍ର। ପୁନଃ ପୁନଃ ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଚରିତ୍ର ସଂଶୋଧନ କରିପାରେ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 13। ତତ୍ର ସ୍ଥିତୌ ଯତ୍ନଃ
ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାର ଯେ ନିୟତ ଚେଷ୍ଟା ତାହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଅଭ୍ୟାସ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଚିତ୍ତରୂପୀ ମନକୁ ଦମନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ତରଙ୍ଗାକାରରେ ବହିର୍ଗମନ ନିବାରଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ଅଭ୍ୟାସ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 14। ସ ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ନୈରନ୍ତର୍ୟ ସତ୍କାର ସେବିତଃ ଦୃଢ଼ ଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ସର୍ବଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ସେହି ପରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଭ୍ୟାସ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ସଂଯମ ଦିନକରେ ଆସେ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘକାଳ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆସେ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 15। ଦୃଷ୍ଟାନୁଶ୍ରବିକ ବିଷୟ ବିତୃଷ୍ଣସ୍ୟ ବଶୀକାର ସଂଜ୍ଞା ବୈରାଗ୍ୟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଷ୍ଟ ଅଥବା ଶ୍ରୁତ ସର୍ବପ୍ରକାର ବିଷୟର ଆକାଂକ୍ଷା ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଭାବ ଆସେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବାସନାକୁ ଦମନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ବୈରାଗ୍ୟ ବା ଅନାସକ୍ତି କହନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ଆମର ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରବୃତ୍ତିର ନିୟାମକ। ପ୍ରଥମ ଆମମାନଙ୍କ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ୟର ଅଭିଜ୍ଞତା। ଏହି ଦୁଇ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମନହ୍ରଦରେ ନାନା ତରଙ୍ଗ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଅଛି। ବୈରାଗ୍ୟ ଏହି ଶକ୍ତିଦ୍ୱୟ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଓ ମନକୁ ବଶ କରିବାର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। ସୁତରାଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରବୃତ୍ତିର ନିୟାମକ ଶକ୍ତିଦ୍ୱୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବା। ମନେକର ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ମୋ ଘଣ୍ଟାଟି କାଢ଼ି ନେଲା। ଏହା ମୋ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲି, ତାହା ମୋ ଚିତ୍ତକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କ୍ରୋଧ ରୂପକ ବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ କଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ନିବାରଣ କରିନପାର, ତାହେଲେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ତୁମର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ନିବାରଣ କରିପାର, ତେବେ ତୁମର ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ପୁନଶ୍ଚ ସଂସାରୀ ଲୋକ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବିଷୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମର ବୋଧ ହୁଏ ଯେପରିକି ବିଷୟ ଭୋଗ ହିଁ ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଲୋଭନ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମନକୁ ବୃତ୍ତି ଆକାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ନ ଦେବା ହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ। ସ୍ୱ ଅନୁଭୂତ ଓ ପରାନୁଭୂତ ବିଷୟରୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରିବା ଏବଂ ଚିତ୍ତକୁ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବାକୁ ନ ଦେବା ହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ। ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ମୋ ଆୟତ୍ତରେ ରହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଆୟତ୍ତାଧୀନ ନ ହୁଏ, ଏହି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ବୈରାଗ୍ୟ କହନ୍ତି। ବୈରାଗ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 16। ତତ୍ପରଂ ପୁରୁଷ ଖ୍ୟାତେ ଗୁଣବୈତୃଷ୍ଣ୍ୟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଲାଭ ହେଲେ ଆମେ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବିତରାଗ ହେଉ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ତାହା ହିଁ ପୁରୁଷର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବୈରାଗ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରତି ଆମ ଆସକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ହିଁ ଶକ୍ତିର ଉଚ୍ଚତମ ବିକାଶ। ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷ ବା ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଜଗଦର୍ଶନ ମତରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିରେ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ବା ଗୁଣ ଅଛି। ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକରୁ ଗୋଟିକର ନାମ ତମ, ଅପରଟି ରଜ ଓ ତୃତୀୟଟି ସତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ତିନି ଗୁଣ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଅନ୍ଧକାର ବା ଆଳସ୍ୟ, ଆକର୍ଷଣ ବା ବିକର୍ଷଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ୟ ଭାବ, ଏହି ତ୍ରିବିଧ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତି ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ ଏହି ତିନି ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗରେ ଉତ୍ପନ୍ନ। ସାଂଖ୍ୟଗଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଏଗୁଡ଼ିକର ବାହାରେ, ପ୍ରକୃତିର ବାହାରେ, ତାହା ସ୍ୱପ୍ରକାଶ ଶୁଦ୍ଧ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାହା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମାତ୍ର। ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ଜଡ଼,
ଏହା ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ତାହା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ମନ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଚିନ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତି ସ୍ଥୂଳତମ ଭୂତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ମାତ୍ର। ଏହି ପ୍ରକୃତି ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଏହି ଆବରଣ ଉଠାଇ ନିଏ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱମହିମାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ପଞ୍ଚଦଶ ସୂତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ବଶୀଭୂତ ହୁଏ ବୋଲି ତାହା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶର ସହାୟକ। ପରସୂତ୍ରରେ ସମାଧି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତାର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଯୋଗୀର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 17। ବିତର୍କ ବିଚାର ଆନନ୍ଦ ଅସ୍ମିତା ଅନୁଗମାତ୍ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମାଧିରେ ବିତର୍କ ବିଚାର ଆନନ୍ଦ ଓ ଅସ୍ମିତା ଅନୁଗତ ଥାଏ, ତାହାକୁ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ବା ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନପୂର୍ବକ ସମାଧି କୁହାଯାଏ। ସମାଧି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏକୁ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାର ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି ଆସେ। ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ପୁଣି ଚାରି ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରକୁ ସବିତର୍କ ସମାଧି କହନ୍ତି। ଏହି ସମାଧିରେ ମନକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରୁ କାଢ଼ି ଆଣି କୌଣସି ଏକ ବିଷୟର ପୁନଃ ପୁନଃ ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏପରି ଚିନ୍ତା ବା ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ବିଂଶତି ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଦୁଇ ଚେତନ ପୁରୁଷ। ଯୋଗର ଏହି ଅଂଶଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ। ଏହି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଥାଇପାରେ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅହଙ୍କାର ଏଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଚିତ୍ତ କହନ୍ତି। ଚିତ୍ତରୁ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ତ ପ୍ରକୃତିରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିନ୍ତା ରୂପରେ ପରିଣତ କରେ। ପୁନଶ୍ଚ ଶକ୍ତି ଓ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଉଭୟଙ୍କର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ କହନ୍ତି। ତାହା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକ୍କାଳୀନ ପ୍ରକୃତିର ଅପ୍ରକାଶିତ ଅବସ୍ଥା। କଳ୍ପାନ୍ତରରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ସେଠାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେ। ପୁଣି କିଛି କାଳ ପରେ ପରକଳ୍ପରେ ସେଥିରୁ ସମୁଦାୟ ପୁନରାବିର୍ଭୂତ ହୁଏ। ଏହି ସମସ୍ତର ଅତୀତ ପ୍ରଦେଶରେ ଚୈତନ୍ୟମୟ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲେ ଆମେ ତାହା ଉପରେ କ୍ଷମତା ଲାଭ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହା କ୍ଷମତା ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ସମାଧିରେ ସ୍ଥୂଳ ଭୂତଗଣ ଧ୍ୟେୟ ବସ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ସବିତର୍କ କହନ୍ତି। ବିତର୍କ ଅର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବିତର୍କ ଅର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନରେ ଭୂତ ସମୂହ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି ଏହି ଧ୍ୟାନପରାୟଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେପରିକି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୂତଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ, ତାହାକୁ ସବିତର୍କ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶକ୍ତି ଲାଭ କଲେ ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା କେବଳ ଭୋଗର ଚେଷ୍ଟା। ଆମ ଜୀବନରେ ଯଥାର୍ଥ ଭୋଗ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଭୋଗ ସୁଖର ଅନ୍ୱେଷଣ ବୃଥା। ଏହା ଜଗତରେ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଉପଦେଶ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଧାରଣ କରିବା ଅତି କଠିନ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହା ଧାରଣା କରିପାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଗତର ଅତୀତ ହୋଇ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଉକ୍ତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଗୁହ୍ୟ ଶକ୍ତି କହନ୍ତି। ତାହା ଲାଭ କଲେ ଭୋଗର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ସେଥିରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖି ପତଞ୍ଜଳି ଏହି ଗୁହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସକଳ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଆମକୁ ସାବଧାନ କରିଦେବା ସେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ଧ୍ୟାନରେ ଯେତେବେଳେ ଭୂତ ସମୂହକୁ ଦେଶ ଓ କାଳରୁ ପୃଥକ୍ କରି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ,
ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ନିର୍ବିତର୍କ ସମାଧି କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଏକ ସୋପାନ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ଏବଂ ତନ୍ମାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶକାଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଧ୍ୟାନକୁ ସବିଚାର ସମାଧି କହନ୍ତି। ପୁଣି ଏହି ସମାଧିରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂତଗୁଡ଼ିକର ଦେଶକାଳ ବିବର୍ଜିତ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପର ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ନିର୍ବିଚାର ସମାଧି କହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସ୍ଥୂଳ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଭୂତର ଚିନ୍ତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ମନକୁ ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ରଜ ଓ ତମଗୁଣରୁ ପୃଥକ୍ କରି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସାନନ୍ଦ ସମାଧି କହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମନ ହିଁ ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମାଧି ଏକାଗ୍ର ଓ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମଗ୍ର ଭୂତର ଚିନ୍ତା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ମନର ସ୍ୱରୂପାବସ୍ଥା ହିଁ ଧ୍ୟେୟ ବିଷୟ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ ହୋଇ କେବଳ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାର ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେ। ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଅସ୍ମିତା ସମାଧି କୁହାଯାଏ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନର ଅତୀତକୁ ଆମେ ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବେଦରେ ବିଦେହ ବୋଲି ଉକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଶୂନ୍ୟ ରୂପେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଧାରୀ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଶୁଦ୍ଧା ପରମପଦ ଲାଭ ନ କରି ପ୍ରକୃତିରେ ଲୟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିଲୀନ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହିଁ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 18। ବିରାମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ଶେଷ ଅନ୍ୟଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରେ ସର୍ବଦା ସମୁଦାୟ ମାନସିକ କ୍ରିୟାର ବିରାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏଥିରେ କେବଳ ଚିତ୍ତର ଦୃଢ଼ ସଂସ୍କାର ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଏହା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନାତୀତ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି। ଏହି ସମାଧି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସମାଧି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପୁନରାୟ ପତନ ହେବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତିର ଅତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇ ନ ପାରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତନର ଭୟ ରହିବ। ଧ୍ୟାନର ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଖୁବ୍ ସହଜ ବୋଲି ବୋଧ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଲାଭ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ଏହାର ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ମନକୁ ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ କରିବା। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଦମନ କର। ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନ ଆଣି ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୂନ୍ୟ କର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଏହା ସାଧନା କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା। ପୂର୍ବର ସାଧନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆୟତ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ୱଭାବ ତମଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଯାଏ। ତମଗୁଣ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଅଳସ ଓ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରିପକାଏ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତି, ଆମେ ମନକୁ ଶୂନ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ଉଚ୍ଚତମ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସମାଧି ନିର୍ବୀଜ ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦମିତ ହୁଏ ମାତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କାର ବା ବୀଜ ଆକାରରେ ରହିଥାଏ। ସମୟ ଆସିଲେ ପୁନରାୟ ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାୟ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଆସେ। ସେତେବେଳେ ସମାଧି ନିର୍ବୀଜ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଏପରି କୌଣସି ସଂସ୍କାରର ବୀଜ ରହେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରୁ ଏହି ଜୀବନଚକ୍ର ପୁନଃ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିରୁ ଏହି ଅବିରାମ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପୁନଃ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବ। ଅବଶ୍ୟ ତୁମେମାନେ ପଚାରିପାର,
ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ମନ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହା ପୁଣି କିପରି ଅବସ୍ଥା? ଯାହାକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ କହୁ ତାହା ଏହି ଜ୍ଞାନାତୀତ ଅବସ୍ଥା ତୁଳନାରେ ଏକ ନିମ୍ନତର ଅବସ୍ଥା। ଏହା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତଦ୍ୱୟ ପ୍ରାୟ ଏକା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଇଥରର କମ୍ପନ ମୃଦୁତମ ହେଲେ ତାହାକୁ ଅନ୍ଧକାର କହନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ଆଲୋକ ଓ ତାହାର ଉଚ୍ଚତମ କମ୍ପନ ପୁଣି ଅନ୍ଧକାର। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର କ'ଣ ସମାନ? ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ଧକାର, ଅପରଟି ତୀବ୍ର ଆଲୋକ। ତଥାପି ଉଭୟ ଆପାତତଃ ଏକ ପ୍ରକାରର। ଅତଏବ ଅଜ୍ଞାନ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ନିମ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। କାରଣ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଅତୀତ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥା ଓ ଜ୍ଞାନାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାରର। ଆମେ ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ କହୁ ତାହା ଏକ ମିଶ୍ର ପଦାର୍ଥ, ତାହା ଚରମ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଉଚ୍ଚତର ସମାଧି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଫଳରେ ଆମର ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଜଡ଼ତ୍ୱ ପ୍ରତି ମନର ଯେଉଁ ପ୍ରବଣତା ଥିଲା ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସତ୍ ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଅପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରୁ ତାହାର ଖାଦ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯାହା ହୁଏ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହା ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଖଣିରୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ଧାତୁକୁ ତରଳାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଖାଦ ସହିତ ତରଳିଯାଏ। ଏହିପରି ସଂଯମ ଶକ୍ତି ବଳରେ ପୂର୍ବର ଅସତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ତତ୍ ସହିତ ସତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ଏହିପରି ସତ୍ ଅସତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତିଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିଭୂତ କରି ପକାଇବ। ଭଲମନ୍ଦ ସର୍ବବନ୍ଧନ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମା ସ୍ୱମହିମାରେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓ ସର୍ବଜ୍ଞ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଜୀବନର ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବାତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ମହାପ୍ରାଣ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କେବଳ ଜୀବାତ୍ମା ଜାଣିପାରିବେ, କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ବା ପୃଥିବୀର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିବେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯିବା ଆସିବା କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଗତି ଆତ୍ମା ଉପରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା। ଦର୍ପଣରୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଆଲୋକ କାନ୍ଥ ଉପରେ ପଡ଼ି ହଲୁଛି, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ଭାବୁଛି ମୁଁ ହଲୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା। ଚିତ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଏପଟ ସେପଟକୁ ଯାଉଛି, ସେ ନିଜକୁ ନାନା ରୂପରେ ପରିଣତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ ଯେପରିକି ଆମେ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଧାରଣ କରୁଛୁ। ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଚାଲିଯିବ। ସେହି ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଭିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏହି ଦର୍ଶନ ମତରେ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେହି ଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମା। ପୁନଶ୍ଚ ଆତ୍ମା ହୁଏତ ବଦ୍ଧ ନତୁବା ମୁକ୍ତ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ ବା ବଶୀଭୂତ, ସେ ତ ନିଜେ କ୍ରୀତଦାସ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆତ୍ମା ଯଦି ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ? କାହିଁକି ବା ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାଦି ବହନ କରିବେ? ତାଙ୍କର କୌଣସି ବାସନା ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ଥାଇ ନପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ କହେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ମତବାଦ ଅନାବଶ୍ୟକ। ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ତେବେ କପିଳ କହନ୍ତି, ଅନେକ ଆତ୍ମା ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଓ କାମନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରି ନ ପାରିବା ଫଳରେ
ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନ କିଛି କାଳ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୀନ ଥାଏ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ପୁନରାବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଦା ଏହିପରି ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମତରେ ବେଦରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ତାହା ଏହିପରି ଜନୈକ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ମାତ୍ର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀମାନେ କହନ୍ତି, ନା, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଜଣେ ବିଶେଷ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ, ସକଳ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୁରୁ। ସାଂଖ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ଲୀନ କହନ୍ତି, ଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଅସିଦ୍ଧ ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୀ। ଯେତେବେଳେ କିଛି କାଳ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ବ୍ୟାହତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଗତର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷର ନିୟନ୍ତା ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 19 ଭବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଦେହ ପ୍ରକୃତି ଲୟାନାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମାଧି ପର ବୈରାଗ୍ୟ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନହେଲେ ତାହା ଦେବତା ଓ ପ୍ରକୃତି ଲୀନମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ହୁଏ। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେବତା ଅର୍ଥରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୀବାତ୍ମା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏହି ପଦ ପୂରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 20 ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୀର୍ୟ ସ୍ମୃତି ସମାଧି ପ୍ରଜ୍ଞାପୂର୍ବକ ଇତଃ ଏଷାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଅପର କାହାରି କାହାରି ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ତେଜ, ସ୍ମୃତି ସମାଧି ବା ଏକାଗ୍ରତା ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟବସ୍ତୁର ବିବେକ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଏହି ସମାଧି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଦେବତ୍ୱ ଅଥବା କୌଣସି କଳ୍ପର ଶାସନଭାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଅଛି, ସେମାନେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି 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 ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ରାଜଯୋଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ, ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।